Hello students, welcome back to online classes of gamma decay. This is lecture number 3. In this lecture, we are going to discuss a simple point in your syllabus, that is selection rule. Okay, selection rule. First I explain this term, what it explain or what are the things we are going to discuss in this point. Okay, regarding selection rule, I simply give the information about this selection rule. This selection rule gives the information about whether the gamma decay is possible or not. If possible, it is which type of gamma decay. Okay, that is given by using selection rule. Okay, just I write this statement. Selection rule, it gives the information about whether gamma decay possible or not. ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತದನೋ ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತತ್ರಿ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತದ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ it explain which type of gamma decay it is. It explain which type of gamma decay is occur. ಓಕೆ, ಏನಿಲ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೋನೋ ಏನು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ. ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, mainly gamma decay are classified into two types on the basis of multiple radiation. That is, one is electric multiple radiation and another one is magnetic multiple radiation. Okay, I just extend my thing. Okay, multiple radiation, this is important term. Multiple radiation, we discussed this term in a previous class. Just it is a term used to classify the gamma decay. Okay, this multiple radiation is given by the equation, that is 2 raised to L. This is the equation to represent the multiple radiation. Multiple radiation andre enri, it is a term used to classify the gamma decay. On the basis of multiple radiation, we classify into two types. One is electric and second one is, that is to represent, one is electric and another one is magnetic. Okay, and we have one more term in this. This is L. Here L is angular momentum term. Angular momentum. This is first point we require to explain selection rule. One is multiple radiation. Just remember 2 raised to L. This 2 is, one is electric and another one is magnetic multiple radiation, and L is represents the angular momentum. Okay, angular momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. Next, this now selection rule is given by, selection rule ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, selection rule is given by taking 3 terms. 3 ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ they use 2 terms
and after that they use one more term. First two terms ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ one is in spin, three terms. One is spin and angular momentum, by using these two terms they give one selection rule, and by using another term that is parity, by using this term also they give the selection rule. These are the three terms to explain selection rule or give the selection rule. Three terms. Which are three terms? We have three terms. On the basis of that they explain the selection rule or give the selection rule. Those terms are, one is spin and another one is angular momentum and third one is parity. First I take selection rule by using spin and angular momentum. After that I go to the parity term. Okay, first spin and angular momentum selection rule is given by, okay, that is Ji is equal to Jf plus L. Okay, here this is equation number 1. Here in this equation Ji is initial spin of the particle, Jf is final spin of the particle, L is the angular momentum. In this equation number 1 they use spin and angular momentum term. Spin, angular momentum. Ji is initial spin, Jf is final spin of the particle, and L is the angular momentum value. Okay, I explain how these rules are used by taking example. Okay, this is Ji is equal to Jf plus L. Further it is given by this L value, this angular momentum L value is in between Ji minus Jf. That L value is in between Ji plus Jf. Okay, just this L value is in between Ji minus Jf and Jf plus Jf. This is taken to be number 2. Okay, this is selection rule given by using spin and angular momentum, these two terms. Okay, just remember this term, Ji initial spin is equal to final spin plus angular momentum, and that angular momentum value is lies in between Ji minus Jf to Ji plus Jf. Okay, this is by using spin angular momentum. And selection rule by using parity. Selection rule by using parity. Parity ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ electric multipole radiation and magnetic multipole radiation. Sorry, selection rule for electric multipole radiation by using spin parity is given by equation. Just it is used to represent the equation. Phi up, this is representation of parity, equal to pi I minus 1 raised to L. This is the formula to represent parity for electric multipole radiation. That is phi f is equal to pi I minus 1 raised to L. This is very important, minus 1 raised to L. This is for electric. For magnetic, same thing, phi f is equal to pi I minus 1 raised to L. We add plus 1 here. If it is magnetic multipole radiation, selection rule is L plus 1. If it is electric multipole radiation, selection rule is pi I bracket of minus 1 raised to L. These are the selection rules by using spin angular momentum and parity. Okay, now I explain how these rules are used by explaining whether the gamma decay possible or not. If possible, which type of gamma decay it is. Okay, using these concepts, okay, I explain the things. I consider one simple example. In this
I consider 3 levels 1 2 3. Okay, here this is the level, this is the ground state, this is ground state, its spin value is 0, parity is plus. Okay, this is the representation of a spin parity. 0 represents the spin value, plus represents the plus parity value. Just before going to this, I define a parity. Parity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is a term being even or odd. ಏನಿಲ್ರಿ, ಇದು ಟರ್ಮ್ ಅದು ಇವನರೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರೇ ಇರಬಹುದು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪೇರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೀನಿ, 3 ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪೆರಿಟಿ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, its spin parity is also 0 plus, and the third level its spin value is 2 and parity is plus. Just it is an example. Okay, I consider 2 cases. We know that gamma decay is possible only when the nuclei is moves from higher energy state to lower energy state. In initial case number 1 the nucleus is moves from second state to ground state. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಸರಿ, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ರೀ, 0 ಪ್ಲಸ್ದಿಂದ 0 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ JI minus JF lies between L is JI plus JF. We know that JI is the initial spin. Initially ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತದ ರೀ 0, ಫೈನಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಏನದ ರೀ 0. ಈ 0 ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪಿನ್ನನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ, ಪೇರಿಟಿಯನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬರಿತೀನಿ ರೀ, 0 ಮೈನಸ್ 0 L 0 ಪ್ಲಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 0 to 0. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 0. L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ electric monopole or magnetic monopole. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾವು ಗೊತ್ತದರಲ್ಲ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರಲ್ಲ, 0 1 2 3 4 ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೊನೋಫೋಲ್, ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್, ಫಾರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೋಪೋಲ್, ಫಾರ್ ಆಕ್ಟೋಫೋಲ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ರೀ, 0 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ electric monopole and magnetic monopole is not possible. Why? Because shape of the nucleus is spherical. Shape of the nucleus is spherical in this case. For that reason there is no disturbance. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ರಿ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ ಏನಾಗಲ್ರಿ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾವು ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್.
ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಪೆರಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2, ಪೆರಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಪೆರಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ JI minus JF lies between L, JI plus JF. Okay, here initial spin ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ರೀ 2 ದಿಂದ 0ಕ್ಕೆ ಬರಾಕತ್ತೆ. 2 minus 0 L, 2 plus 0. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೀ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 2 minus 0 is 2, 2 to 2. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದ ರೀ. ಹಾಂ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೀ, ಮೊನೋಪೋಲ್, ಡೈಪೋಲ್, ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, L is equal to 2. ವಿ ಗೆಟ್, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಇದು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ electric or magnetic quadrupole ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ದೊಳಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ನ ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದೊಳಗೂ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೆರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವರು ಪೆರಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ರೀ, ಪೆರಿಟಿ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪೆರಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಪೆರಿಟಿ ಸೇಮ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಅದೇನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಪೆರಿಟಿ ಚೇಂಜ್, ಪೆರಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್, ಪೆರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಕತ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಪೆರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಟಿ ಏನದ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಈ ಪ್ಲಸ್ದಿಂದನ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಯಾಕ್ರಿ, ಪೆರಿಟಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಪೆರಿಟಿ ಏನದ ಸೇಮ್ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ದ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತದನೋ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2⁻⁴. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ರೀ, ಇದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ L2 ಅದ, ಈ ಎಲ್ ಅನ್ನು 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2⁻⁴ ಇಸ್ 4. 4 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಟರ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪೆರಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಸರಿ ರೀ, ಓಕೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೆರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, JI is equal to JF plus L and L value is between JI minus JF to JI plus JF. Okay, and parity use ಮಾಡಿ. parity ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, it is the term being even or odd. ಅಂದ್ರೆ ರೀ, it is the term being positive or negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅರೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರೇ ಇರಬಹುದು. ಸರಿ ರೀ, ಇನ್ನು ಪೆರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಗೆ pi f is equal to pi I minus 1⁻⁴. ಇದು
ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಐ ಮೈನಸ್ 1/L+1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ ಟ್ರೂ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ದೊಳಗೆ L2 ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೀ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1/3 ಇಸ್ -1 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1/2 ಇಸ್ +1 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಗಳು ಇವನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅದು ಟರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇಫ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದಂಗೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಪೆರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಾಗ್ಯದ, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 0ದಿಂದ 0ಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಕತ್ತದ, 0+ದಿಂದ 0+ದ ಆಗ ಹಾಕಿನಿ ರೀ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 0 ಬಂತು. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ 2⁻0 ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2⁻0 ಆಗ್ತೈತಿ. 2⁻0 ಇಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಮೊನೋಪೋಲ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೌದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಪೋಲ್. ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕೆ at that situation shape of the nucleus is spherical, there is no disturbance. Due to that reason there is no possibility of electric or magnetic monopole transition. Okay. In case of second ದೊಳಗೆ ಏನಾಗಕತ್ತೈತೆ ರೀ, the transition is from +2+ to 0+. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಾಕ್ತದೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಾಕ್ತೈತೆ ರೀ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ದಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. 2 - 0 to 2+0. ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ರೀ 2 ಆಯ್ತು. ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ನಾರ ರೀ 2⁻2 is 4 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ 2⁻2 4 ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಅಂದಂಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಟಿ ಏನದ ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಪೆರಿಟಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಪೆರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.